大家早上好，大家平安。感谢主，我们来到这里要敬拜他，进入神殿里面。当我们还没敬拜他之前，让我们一起来祷告好不好？让我们低头祷告。感谢你主耶稣，感谢你，感谢你赐我们美好的早晨，来到这里来敬拜你。让你的慈爱、你的恩典、你的怜悯都与我们同在。我们相信在这个美好的早晨，你赐福予给我们。感谢你耶稣，感谢你，我们要心里来敬拜你，用我们的声音来赞美你。感谢你耶稣，感谢你，哈利路亚，阿们。谢谢姐妹们，让这首诗歌一起来敬拜他，好不好？世界未造前，他已经定义了我们的生命，都在他的手中里面。感谢你耶稣，感谢你，哈利路亚，哈利路亚。世界未造前，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里有主。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。感谢你耶稣，世界未造前，世界未造前，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里
里有主。你为我预备，你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命更宝，真美善，真美善，哈利路亚！真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命更宝贵。谢谢姐妹们，一起唱好不好？世界未造前，世界未造前，你早已定义，我的生命在你手中，你在你计划里有主。你为我预备，你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善。哦，真美善，一切是最美善。你是我的生命更宝贵。真美善，真美善，真美善，真美善，你所为我拯救的是何等的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵。哈利路亚，我感谢你耶稣，我赞美你耶稣，哈利路亚。我赞美你的生命，哈利路亚。山达拉呀啦啦啦哦，呀啦啦呀啦啦啦萨耶，哦，哈利路亚。让全世界来赞美他，敬拜他。山达拉巴巴巴巴巴巴巴巴巴，呀啦呀啦啦啦哦。更深的敬拜他，更深的赞美他。
谢你耶稣，感谢你，感到你的慈爱，感到你的恩典，看到爱，看到情，每一次脚步，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱，哦Lord，你是我的一切，你是我的唯一。看到爱，看到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱，哦Lord，你是我的一切，你是我的唯一，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你，我要赞美你，哦，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你，只想要更亲近你。看到爱，看到情，每一次脚步，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱，哦Lord，你是我的一切，你是我的唯一。看到爱，看到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱，哦Lord，你是我的一切，哦，你是我的唯一，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你，我要赞美你，我要赞美你，哦，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲，我要赞美你耶稣，我要赞美你，哦，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱，哦Lord，请让我亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你。哈利路亚，哈利路亚，我感谢你耶稣，我感谢你，哈利路亚，哈利路亚，感谢你耶稣，感谢你，我们要全心全意来敬拜你，所有的一切都来赞美你，高举你的圣名，哈利路亚，哈利路亚，阿们。兄弟姐妹们，一起来拍手来赞美他好不好？哈利路亚！天上与大地都来赞美他，敬拜他，哈利路亚！感谢你耶稣，感谢你。嘿，一起来拍手好不好？来赞美他，嘿，嘿。因为是他创造这一切，上帝的尊贵远超出别的万物，匍匐敬拜在他宝座，再对唱炮，天上与大地，嘿，天上与大地同来赞美主，因为是他创造这一切，上帝的尊贵远超出别的万物，匍匐敬拜在他宝座前，我赞美，我敬拜，阿们，嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是。我赞美，我敬拜，哈利路亚！我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜。
耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我。哈利路亚，阿门，嘿，哈利路亚，阿门，嘿，哈利路亚，阿门，哦，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，嘿，兄弟姐妹，我们一起来拍手来赞美他，天上与大地来赞美他，哈利路亚，嘿。天上与大地同来赞美主，因为是他创造这一切。上帝的众贵远超出别的万物，匍匐敬拜在他。再对唱吧，兄弟们，来一起唱吧，嘿！天上与大地同来赞美主，因为是他创造这一切。哈利路亚，上帝的众贵远超出别的万物，匍匐敬拜在他宝座。要不今天这把好吗？嘿！我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我。我赞美，我敬拜，哈利路亚，嘿！我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主再对唱吧，我赞美，我敬拜，哈利路亚，我赞美，我敬拜，嘿，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我主。哈利路亚，一起唱吧，嘿！哈利路亚，阿门，嘿，嘿，哈利路亚，阿门，哦，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，再对唱吧，哈利路亚，阿门。哈利路亚，一起来荣耀给主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman
dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan, melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 感谢你耶稣，感谢你，兄弟姐妹们，今天是圣餐，当我们进入圣餐，我们听神的话语，我相信这首诗歌带领着我们进入神的神殿里面，让他的慈爱、他的怜悯、他的恩典都与我们同在。感谢你耶稣，感谢你，感谢你，哈利路亚！你慈爱使我回转向你，你良善吸引我靠近，你怜悯呼召我更像你，你恩典满足我心，在每一天唤醒我灵赞美，用我全心来歌唱。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。
真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。感谢你，耶稣，你慈爱，你慈爱使我回转向你，你良善吸引我靠近，你怜悯，你怜悯呼召我更像你，你恩典满足我心，在每一天唤醒我灵赞美，用我全心来歌唱。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好 ，You are good， 你真好，你真好，你怜悯直到你真好，你真好，耶稣，你真好，你真好，你真好，你怜悯直到你真好，耶稣，哈利路亚。You are good， 耶稣，你真好，你怜悯直到永远。哦，我感谢你，耶稣，我敬拜你，耶稣，你怜悯，你慈爱，你的恩典真好。哦，我感谢你，耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哦，我感谢你，耶稣，我感谢你，耶稣，哈利路亚。我感谢你，耶稣。你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远。你慈爱直到永远，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远。你慈爱直到永远，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永。你慈爱直到永远，哈利路亚！你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永。你慈爱直到永远，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远。哦，直到永远。我感谢你，耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。感谢你，耶稣，我感谢你，耶稣。哦，感谢你，我感谢你，耶稣，你配的赞美。阿门。Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。
Saya percaya ada suatu sukacita dan sejahtera yang melimpah atas kita semua. 我相信我们心存着喜悦平安。 Tidak terasa sudah 8 bulan kita masuk dalam pandemi COVID-19. 不知不觉，我们进入了这样子新冠肺炎的期间，已经8个月了。 Tapi Tuhan menyertai kita terus. 但是我相信神永远陪着我们， Perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan 他的 kita. 保护永远实实在在的存在我们的生命中。 Nah, hari ini kita ada satu kabar sukacita kepada kita semua. 今天我要跟大家分享一个好消息， Kepada Bapak Ibu Saudara semua, 对于弟兄姐妹们， sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, 为进入神的话语之前， saya rindu untuk berdoa kita. 我渴望大家一起祷告。 Mari kita dudukkan kepala, kita 我 berdoa. 们低头祷告。 Bapa di dalam surga, 我们天上的父， terima kasih Tuhan 感谢你主耶稣， untuk berkat-Mu, 你所赐给我们的祝福， untuk perlindungan-Mu, 你所赐给我们的平安， untuk penyertaan-Mu yang luar 你 biasa. 所赐给我们的陪伴。 Biarlah pagi hari ini 让今天 kami mendapatkan satu kabar sukacita Tuhan. 我们可以得到从你而来的好消息， Melalui firman-Mu ya Bapa. 透过你的话语， Urapi kami semua, 恩高所有每一个人， urapi hamba-Mu, 恩高你的2位仆人， urapi penerjemah Tuhan. 还有翻译的。 Dan kami percaya 我们相信 firman yang akan menjadi berkat luar biasa bagi kita 你 semua. 你的话语会带着满满的祝福给我们。 Di dalam nama Tuhan 奉 Yesus. 主耶稣圣名求， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Nah, hari ini kita akan bicara mengenai satu tema sukacita yang luar biasa. 今天我们要提到一个题目，是多么喜悦的一个题目， The best is yet to come. 最佳未到， Yang terbaik akan segera datang. 最佳即将降临。 Mungkin banyak dari kita berkata, 或许许多人这么说， maksudnya apa Pak? 意思到底是什么呢？ Dengan adanya pandemi seperti ini, 这样子的状况之下， apakah ada yang terbaik akan segera datang? 还有最好的吗？ Seringkali kita mendengar hal ini di dalam kehidupan kita. 许多时间我们在生命中听到了这一段话， Tapi yang terbaik itu belum ada Pak. 但是先生啊，最好的、最佳的味道呢？ Tapi pesan Tuhan hari ini, 但是今天神要交代给我们， yang terbaik akan segera datang. 最佳的即将降临。 Pertanyaannya, 问题在于说， bagaimana kita bisa menghadapi situasi sekarang ini? 我们如何来面对这样子的状况， Sampai kita mendapatkan yang namanya waktu yang terbaik, hal yang terbaik dari Tuhan. 使得我们可以等到神最佳的时间、最好的事发生在我们的身上。 Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini. 今天我想要跟大家分享3件事， Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya 我们成为一个信者要怎么样来行为， menghadapi segala pandemi ini. 来面临这样子的状态。 Mungkin tekanan krisis ekonomi yang terjadi. 或许经济上的压力发生在我们的人生中， Dan kita mendapatkan nama yang terbaik dari Tuhan. 在神里面最佳的即将在我们身上。 Nah, kita sama-sama buka Bapak Ibu Saudara. 我们一同来打开 Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. 在耶勒米书第29章第11节， Ini pesan Tuhan yang pertama kepada kita hari ini. 这个是神要我们知道的第一件事。 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. 耶稣说：“我知道我向你们所怀的意念， Demikianlah firman Tuhan, 也就是神的话语， yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, 是赐平安的意念，不是降灾祸的意念， untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 要叫你们为后有指望。” Yang pertama pesan Tuhan kepada kita semua, 第一个信息，神要给我们的说， untuk menghadapi proses yang selama ini terjadi. 在面对这样子的过程当中， Belajar mengerti rencana Tuhan. 来吧，学习神要的旨意。 Karena firman Tuhan jelas berkata, 因为神的话语很清楚的记载说， bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, 因为我所赐给你们的是平安的意念， bukan kecelakaan. 而不是 kata Tuhan. 降祸的意念。 Apapun yang terjadi hari-hari ini, 不管最近发生了什么事， Tuhan katakan, 神说了， ini cuman sementara. 这是暂时性的。
akan hal yang terbaik akan terjadi dalam hidupmu. 最佳的即将降临在你的生活中， Satu momen yang terbaik akan terjadi dalam 有 hidupmu. 一个时期会发生在你们的当中， Itulah yang Tuhan katakan hari-hari ini 这 kepada 就 kita. 是神所给我们的。 Rancangan-rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. 神所赐给我们的是平安的意念， Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 也 kata 要 Tuhan. 叫你们未来有一个新的指望。 Percayakah kau akan hal itu, kata Tuhan? 神说：“你是否相信呢？ Hari ini kita mari menatap kemuliaan Tuhan. 今天让我们瞩目看我们神的荣耀。 Dan hari ini Tuhan katakan, 今天神说， hari depanmu 你的未来 penuh harapan. 一定满满的盼望。 Amin. 阿门。 Nah, hari ini bagaimana sikap kita? 今天我们 Untuk 要怎么样断呢？ Belajar mengerti tentang rencana Tuhan. 来学习神要的旨意。 Satu ayat yang saya mau sampaikan hari ini 今天我又再给你们一段经文， di Ayub 42 ayat 12. 在约伯记第42章第12节。 Aku tahu 我知道 bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu 凡事您都可以做， dan tidak ada rencanamu yang gagal. 你所有的计划都没有失败过。 Percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita? 你是否相信在你的人生中，神的计划都没有失败的呢？ Apapun masalah kita, 不管你面临了任何的问题， apapun pergumulan kita 不 hari 管 ini, 你有面临任何的苦难， Tuhan sanggup buat mujizat buat 主 kita. 耶稣有办法把奇迹降在你的身上。 Tuhan buat sesuatu yang luar biasa 主耶 buat 稣 kita. 可以创造一个奇妙的事在你的身上。 Nah, hari-hari ini 近期内， Tuhan mau kita 主耶稣要我们 tidak kecewa, 不要失望， tidak tawar hati. 不要气馁。 Amin. Amen。 Anda tahu bahwa pengharapan Tuhan luar biasa. 你知道，在神里面盼望是有希望的。 Hari ini 今天， Tuhan mau katakan 神要说， selalu mengucap syukur, kata Tuhan. 凡事谢恩。 Apapun yang terjadi dalam hidupmu. 任何状况发生在你的人生中， Mungkin kau nggak mengerti 或许 rencana Tuhan, 你不明白神的计划到底是什 tapi 么， tetap mengucap syukur. 但是仍然谢恩。 Itulah belajar tentang rancangan Tuhan. 这个就是我们学习神的计划， Belajar atas rencana Tuhan dalam kehidupan. 学习神要我们活在他的计划当中。 Satu hal lagi yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. 一件事情，神在提醒着我们： Percayakah Anda 你是否相信， bahwa segala perkara yang terjadi 凡事所发生的一切事， tidak pernah terjadi secara kebetulan? 不是巧合？ Pandemi COVID-19 ini. 这个新冠肺炎的处境， Mungkin kadang-kala kita protes sama Tuhan. 或许我们跟神抱怨： Kenapa ini terjadi? 为什么这个发生呢？ Kenapa kita nggak bisa beribadah lagi seperti yang dulu? 为什么我们不可以像以前一样去教会聚会呢？ Semua seizin Tuhan. 这一切是神所应许的， Karena ada satu rencana Tuhan yang Iwan. dahsyat buat kita. 有一个奇妙的神的计划。 Poin yang pertama, 第一点， pesan Tuhan kepada kita. 神要交代我们的， Jangan pernah menyerah. 不要放弃， Jangan menjadi orang yang pesimis. 不要成为一个负面的人， Tapi orang yang optimis. 但是永远想好的， Karena ada pengharapan yang luar biasa buat kita semua. 因为在神里面盼望是有的。 Belajar mengucap syukur. 学习如何谢恩， Apapun yang terjadi. 任何状况之下。 Yang kedua, 第二点， Tuhan ingatkan saya. 神提醒了我 Roy, ，Roy， semua ada waktunya. 凡事有它的季节。 Pada saat itu saya berkata, Tuhan apa maksudmu? 当时我跟神说：“神呀，到底什么意思呢 Tuhan bawa saya. ？”神又带领我 Buka Pengkhotbah 3 ayat 11. 来，你打开传道书第3章第11节， Tuhan berkata dengan jelas di firman Tuhan. 很清楚的记载说，神这么说的： Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 神造万物，各按其时成为美好， Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. 又将永生安置在世人的里面。 Tetapi kata Tuhan, 然而， manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 神从始至终的作为，人不能参与。 Saya begitu diberkati dengan ayat ini. 这一段话语真的很祝福着我。
Pada saat saya mulai mungkin berpikirkan kapan ini selesai pandemi ini. 当我开始想说，主呀，什么时候可以结束呢？ Semua orang di dunia ini terimpact dengan ini. 所有世上的人都被影响了。 Kapan Tuhan? 主呀，何时呢？ Tuhan katakan kepada saya dengan jelas. 神很清楚的说， Semua ada waktunya. 一切都有它的季节。 Indah kata Tuhan. 神说美好， Indah. 神又说美好， Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. 那就是神所应许我们的。 Bagaimana kita bisa menyikapi pesan Tuhan yang kedua ini kepada kita semua? 我们如何要明白第二点神所教给我们的呢？ Tuhan ingatkan, 神再次提醒， miliki kesabaran. 保持耐心的心， Miliki kesabaran dalam hidup. 保持耐心在你的生命中。 Roma 8 ayat 28. 罗马书第8章第28节说， Kita tahu sekarang 我们晓得 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 万事都互相效力， untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 叫爱神的人得益处， Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 就是按他旨意被召的人。 Ayat ini berkata, 这个经文说过， Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. 主耶稣说万事都互相效力。 Apa yang kau ragukan hari ini? 你到底在犹豫什么呢？ Apa yang kau takutkan hari 你到 ini? 底在怕什么呢？ Apapun yang hari ini kau kerjakan, 不管你今天所做的一切事， Tuhan turut bekerja. 主耶稣都在里 Dan 面。 Tuhan tidak pernah gagal dalam 主耶稣 rencananya. 不曾失败过。 Amin. 阿门。 Itu yang Tuhan katakan. 他是神所说的， Tapi tunggu dengan kesabaranmu. 但是神说等一下，用你耐心的等待， Karena ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. 因为在你的人生中有美好的事即将发生。 Dalam menanti kesabaran ini, 在这个等待的期间中， Tuhan katakan juga, 神又在说了， kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam iman. 坚固你的心，用你的信心来建立。 Seperti pada saat Yosua disuruh oleh Tuhan 就像说耶稣亚被神呼召， untuk membawa bangsa Israel masuk di dalam tanah 把 perjanjian. 这一些以色列的人带入他的圣殿中。 Kuatkan dan teguhkan 他 hatimu. 说坚固你的心， Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. 不要偏外， Fokuskan kamu kepada Tuhan. 瞩目在我们的主。 Maka kemenangan akan terjadi 之 dalam 所以 kehidupan 你的 kita. 胜利一定是降在你的身上。 Amin. 阿门。 Itu yang Tuhan selalu ingatkan kepada saya. 这个是神一直在提醒着我。 Hari ini 今天 Tuhan mau katakan sekali lagi kepada kita semua. 再一次，神要告诉我们大家， Kuatkan dan teguhkan hatimu. 坚固、坚定在神里面， Jangan menyimpang ke kanan. 不要偏外， Jangan mulai putus asa. 不要开始失望， Jangan mencari kekuatan dunia. 不要去寻找世界上所有给你的能力， Tapi tarik kekuatan Tuhan. 但是来寻找我们神的力量， Cari kuasa Tuhan. 来找神的权柄， Karena Tuhan sudah menyertai kita luar biasa. 因为神已经那么的大祝福着我们。 Di poin kedua ini, 在第二点， Tuhan ingatkan satu ayat yang terakhir di poin kedua ini. 在第二点，神最后给我的一个经 Mazmur 文， 37 ayat kelima. 在诗篇第37章第5节， Mazmur 37 ayat yang kelima. 诗篇第37章第5节， Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. 当将你事交托耶和华， Dan percayalah kepadanya. 并依靠他， Dan ia akan bertindak. 他就必成就。 Amin. 阿门。 Kalau hari ini kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. 如果我们今天把我们的人生完完全全交在他的手中的时候， Dan kita punya Tuhan yang luar biasa. 那我们相信我们有一个奇妙的神， Tuhan yang penuh kuasa. 主耶稣拥有所有的权柄的神， Tuhan yang punya mujizat yang 主耶 dahsyat. 稣拥有了大的一个奇迹。 Dan percaya itu, 那你相信的， maka ia akan bertindak. 成就在你的人生中。 Amin. 阿门。 Jadi hari ini, 所以今天 serahkan hidup kita sama Tuhan. 把我们的人生交托在神的手中吧。 Kadang-kadang kita harus berdoa. 有时候我们必须要祷告， Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. 主耶稣，如果没有你，我们任何事都做不成。
Kalau hari ini kau ada, 如果今天你有， kalau hari ini kau sehat, 如果今天你健康的， kalau hari ini kau bisa lakukan pekerjaan, 如果今天你还有办法做你的工作， kan ada Tuhan yang dahsyat. 就是因为有神奇妙的神在你的里面。 Amin. Amen。 Jadi poin yang kedua Tuhan ingatkan, 所以第二点，神要提醒我们， semua ada waktunya. 凡事有它的季节， The best is yet to come. 最佳即将降临， Waktunya akan datang yang terbaik dalam hidup. 它的时间最美好的即将降临在我们的身 Saya 上。 nggak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. 我不晓得在您的人生中，神有什么计划。 Poin pertama tadi Tuhan ingatkan, 第一点，刚才神说过了， rancangan damai sejahtera. 他的平安是平安的意念给我们的， Membawa kita masa depan yang penuh harapan. 带给我们有新的盼望，有新的指望。 Amin. Amen。 Yang ketiga sekarang. 第三点， Jadi yang pertama tadi Tuhan ingatkan kita, 第一点，刚才神提醒我们 belajar 说， mengerti rencana Tuhan. 来学习明白神的旨意。 Yang kedua, 第二点， semua ada waktunya. 凡事有它的季节， Bersabar, 耐心， kuatkan dan teguhkan hatimu, 坚固坚定你的心， serahkan hidupmu sama Tuhan. 交托一切在神手中。 Saya percaya firman ini menjadi landasan dalam kehidupan 我 kita. 相信这个会成为我们的成为我们脚步的一个起步。 Yang ketiga, yang terakhir. 第三点，最后的一点， Kita buka sama-sama di Ulangan 30. 我们一起打开在《 Ayat 生 yang 命记》 ke-19 第30节、第 Ulangan 19节，《 pasal yang ke-30, 生命记》第30节、第 ayat 10 yang ke-19. 第30章第19节。 Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. 我今日呼天唤地，向你做见证。 Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, 我将生死、祸福、 berkat dan kutuk. 陈明在你的面前。 Tuhan katakan, pilihlah kehidupan 所以神说，拣选生命， supaya engkau hidup, 使你 baik engkau maupun keturunanmu. 使你和你的后裔都得存活。 Amin. Amen。 Hari ini Tuhan minta kita menentukan pilihan yang tepat dalam kehidupan 今 kita. 天神要我们做出一个决定， Sebelum hal yang terbaik akan terjadi. 这个最佳的未降临在你的身上的时候， Hari ini, 今天 saat ini, 这个时候 tentukan pilihanmu. 决定你的选择， Apa yang kau harus pilih, kata Tuhan. 你到底要拣选哪一个？拣选哪一个？ Apa yang kita harus pilih? 你要拣选哪一种？ Kalau hari ini kau diperhadapkan antara berkat dan kutuk, pilihlah berkat. 那如果今天你在你的生命中出现了一个生死，还有祸福，就选择福吧。 Kehidupan dan kematian, 生死 pilihlah kehidupan. 当然要选择生了， Karena pada saat kita dipanggil Tuhan, 但是当我们被呼召回去的时候， kita nggak mati. 我们不是死的， Kita pindah ke surga yang mulia. 但是我们是换到另外一个天堂。 Amin. Amen。 Tapi hari ini, 但是今天 engkau harus menentukan pilihan. 你必定要做你的决定， Pilihan yang tepat dalam hidupmu. 你在人生中最正确的选择。 Kalau hari ini pilihanmu salah, 如果今天你选择错的， maka ada resiko yang kau harus tanggung. 当然你要面临你要付出你所要的 Dan 代 pada 价。 saat engkau memilih pilihan yang tepat, 如果你做出了一个对的选择， maka ada kemuliaan Tuhan yang sudah disediakan dalam 那 hidup. 么神的荣耀会降临在你的人生中。 Saya rangkum dengan 3 hal di poin yang ketiga ini. 我先把所有的一切都总结起来。 Tentukan pilihanmu untuk tidak suam-suam kuku. 你决定了，也要做出一种选择，不忽暖忽热。 Wahyu 3 ayat 16. 在启示录第3章第16节， Tuhan katakan kepada kita semua, 神告诉我们所有的人， jadi karena engkau suam-suam kuku 这是因为你忽暖忽热， dan tidak dingin atau panas, 然后你也不冷，你也不热， aku akan memuntahkan engkau dari mulut. 我会从我的嘴巴里把你吐出去。 Saya percaya 我相信， kita semua tidak mau dimuntahkan oleh 我 Tuhan. 们当然不选择这一点了， Tentukan pilihan yang tepat. 所以决定 Di 你最 masa 好的 pandemi 选择。 COVID-19 在 ini, 这个期间当中， jangan suam-suam kuku. 不要忽热， Fokus sama Tuhan. 瞩目我们的神， Serahkan hidupmu sama Tuhan. 交托你的人生在神手中， Hidup benar di hadapan Tuhan. 你的真正的人生在神里面。
Dan terus api berkobar-kobar di dalam 还有 hidupmu. 你的一把火热仍然在神主里面， Dan terus dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. 还有用圣灵充满来浇灌了我们。 Yang kedua, 第二个， tetap melakukan tugas kita. 仍然做我们该做的事。 Kalau kau sudah dipilih sebagai pelayan Tuhan, 如果说你已经被拣选了，成为神的仆人， tetap setia. 诚恳跟着神。 Hari-hari ini, 近期 di masa pandemi seperti ini, 在这样子的状况之下， iblis itu kepingin sekali. 那个魔鬼他真的很想要， Iblis itu ingin sekali 魔鬼很想要 membuat kita jatuh, 让我们跌倒， membuat kita mundur dari pelayanan. 让我们退缩。 Tapi Tuhan katakan, 但是神又说了， tetap setia anakku. 诚恳在我里面， Waktu yang terbaik, 时间最好的、 momen yang terbaik 最好的时机 akan segera datang dalam 即 hidup. 将降在你的身上。 Dan yang terakhir, 最后的 tetap pilihan. 决定了你的选择， Kasih mula-mula selalu harus ada dalam hidupmu. 起初的爱仍然存在你的生命中。 Karena Tuhan ingatkan di Wahyu 2 ayat keempat. 因为在启示录第2章第4节，神又提醒我们说， Namun demikian aku mencela engkau, 就是因为这样子，我不挺你， karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 因为你已经脱离了你起初的爱。 Inilah pilihan yang harus kau pilih. 这个就是你该选择的。 Melalui khotbah hari ini, 透过今天的讲道， Tuhan sudah berikan pilihan dalam hidupmu. 神已经提供给你选择， Pilih yang mana? 你要选哪一个？ Saya percaya 我相信 pilihan-pilihan yang Tuhan inginkan 神所要的选择， itu yang dipilih oleh Bapak Ibu Saudara 也 sekalian. 就是你 dikasih 们 Tuhan. 所选择的决定。 Amin. Amen。 Jadi hari ini 所以今天 saya percaya 我相信 firman ini memberkati kita semua. 这个话语都祝福了我们， Belajar untuk mengerti rencana Tuhan. 学习来明白神的旨意， Dan ingat kata Tuhan, 还有记住神所说的， semua ada waktunya. 一切都有它的季节。 Dan yang terakhir Tuhan katakan, 最后的神又说了， jangan salah pilih anakku. 不要做错的选择，我的孩子们， Jangan salah pilih anakku. 别做错的选择，我的孩子们， Pilihlah yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. 请做出神所要的选择。 Terima kasih 感谢主， untuk perhatian Bapak Ibu Saudara semua. 你们所注目的， Saya percaya firman ini akan tertanam dalam kehidupan 我 kalian. 相信所有今天所撒出去的种，一定会撒在你的心中， Menjadi berkat buat kita. 成为您的祝福， Menjadi landasan dalam kehidupan kita. 成为我们脚上的一个。 Untuk berjalan. 当我们在走的时候， Untuk melewati semua ini. 让我们可以面临我们所面对的一切。 Dan Tuhan katakan, 然后神又在说了， sebentar lagi. 再一下下， The best is yet 最佳 to come. 即将降临。 Amin. Amen。 Tuhan Yesus memberkati kita 上帝 semua. 祝福所有的人。 Amin. Amen。 Mari kita siapkan hati 来，我们准备我们的心， untuk masuk dalam perjamuan 来 kudus. 进入今天的圣餐。 Perjamuan kudus adalah suatu sakramen. 圣餐是一种神圣， Yang artinya sesuatu yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya. 也就是说，对于信者会带领了祝福。 Melalui perjamuan kudus ini, 透过这个圣餐， kita selalu diingatkan atas kebaikan Tuhan Yesus 神再次的提醒着我们， yang telah mati untuk menebus segala dosa kita. 神的美好，他死在十字架上来赎罪我们的罪。 Tapi Tuhan mau 但是神要我们， sebelum menerima roti sebagai tubuh Kristus 我们为接受神的尸体， dan anggur sebagai darah Yesus. 还有他的血成为葡萄， Mari kita introspeksi diri kita, 让我 pribadi lepas pribadi. 让我们来检讨我们自己。 Kalau Tuhan ingatkan akan sesuatu dosa, 如果神提醒我们一种罪， kita bereskan di hadapan Tuhan. 让我们在神面前来赎回。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. 请原谅我们罪， Ampuni kami 请原谅 kami 我们 Tuhan. 罪。 Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Ampuni kami Tuhan Yesus. Shikala bakara ba shikala baya la baya la baya. Shikala baya
Ampuni kami.何等感谢，因着你的爱永不止息，你为我舍生命，使我能重新站立。何等感谢，因着你的爱永不止息，你为我牺牲着己，赐给我美丽生命。何等感谢，何等感谢，因着你的爱永不止息，你为我舍生命，使我能重新站立。何等感谢，因着你的爱永不止息，你为我牺牲着己，赐给我美丽生命。何等感谢，你为我牺牲着己，赐给我美丽生命。你为我牺牲着己，赐给我美丽生命。何等感谢。Terima kasih Bapa 天父，感谢你 untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan 在 kami. 我们的人生中所有的美好的事。 Kami sadar bahwa diri kami adalah manusia berdosa. 我们清楚知道我们是罪人， Dan Kau berkata upah dosa dalam maut. 也就是说罪的意念就是说死亡。 Terima kasih untuk penebusan-Mu di kayu salib sebagai ganti dosa kami. 感谢你在十字架上赎罪了我们， Kuduskan kami semua Bapa. 圣洁所有的人， Ampuni kami Tuhan. 饶恕所有我们。 Kami percaya 我们相信 Tuhan sudah mengampuni kami 主耶稣 semua. 已经原谅我们了。 Kami mau duduk sehidangan dengan Engkau ya 我 Bapa. 们要一起跟你一同 Kuduskan kami semua Tuhan. 圣洁我们每一个人， Biarlah melalui perjamuan kudus ini 使得透过这样的圣餐， berkat-berkat-Mu boleh tercurah atas 您的 kami. 祝福降临在我们的生 Dalam 命中。 nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的圣名， kami telah berdoa dan mengucap 我们已 syukur. 经祷告及祈求， Amin. 阿门。 Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 这个圣餐是针对给那些已经相信的 Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. 12岁以下的小孩，请不要使用。 Mari Bapak Saudara semua yang ada di rumah, 弟兄姐妹们，你在家的， dimanapun Anda berada, 不管你在哪一个地方， mari kita bangkit berdiri sama-sama. 来，我们一同起立， Kita siapkan hati 我们准备我们的心 untuk menerima tubuh dan darah 来接 Yesus. 受神的圣餐。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 这所以所有的一切，我已经交在你的手中的， telah aku terima dari Tuhan. 我已经接受从神而来。 Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. 也就是当天他被交出去的时候，他把饼拿起来， Mari kita angkat roti di tangan kanan 来，我们 kita 把饼 tinggi-tinggi. 用右手把它举高， Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. 再次他在上面撒上了一个祝福， Lalu 然后 memecah-mecahkannya 他把它拨开， dan berkata, 然后他又说， inilah tubuhku Jaga- yang diserahkan kepada kamu. 就是我所交给你的肉体， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 好好使用这一切来纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 这个不是说我们跟神所建立的关系吗？ Amin. 阿门。 Mari kita makan di dalam nama Tuhan 来，我 Yesus. 们一起享用，在奉主耶稣的名。 Kita angkat cawan di tangan kanan kita 我们 tinggi-tinggi. 把杯举高，用右手举高。 Demikian juga ia mengambil cawan, 乃是他拿起杯， sesudah makan lalu berkata, 饭后他又说：“
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这个就是我们所成为我们的应许。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 当你在喝这杯的时候，把它纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? 这个不是我们跟神所建立的关系，当我们把他的血洒在我们的身上吗？ Amin. 阿门。 Mari kita minum di dalam nama Tuhan 奉主耶 Yesus. 稣，我们使用。 Mari kita semua mengucap syukur kepada 而我 Tuhan. 们同心来开口，来感谢主。 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa Shekalaya. ，Hari ini Tuhan mau memberkatimu. 今天神要祝福大家， Keluarga demi keluarga. 家庭每一个家庭， Tuhan akan memberkatimu 主耶 berlimpah-limpah. 稣必定满满的祝福你们。 Sekarang para suami, 现在所有的 Kepala 先生 keluarga 们，你的先生们， angkat tanganmu di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. 在神的面前把你的手举高。 Tuhan 主呀， berkati para suami, 祝福这所有的先生们， kepala keluarga dimanapun mereka berada. 一家 Tuhan. 之主，不管他们处在哪里， Jadikan mereka imam, 让他们成为一家之主。 raja, 他是王， dan nabi 也就是先知， di dalam keluarga mereka. 在他们的家庭里面， Berkati kesehatan mereka ya 祝福 Bapak. 他们的健康， Segala pekerjaan, 所有一切他们所做的， segala usaha mereka, 所有他们所建立的一个生意， Kau jadikan berhasil 你让他成就， dan beruntung 还有的获利， di dalam nama Tuhan 奉 Yesus. 耶稣的名， Urapi mereka Tuhan. 恩高他们， Urapi mereka. 恩高他们。 Sekarang para istri, 现在所有的太 angkat 太们 tanganmu，di hadapan Tuhan. 把你的手举高在神的面前， Jadikan para istri dimanapun mereka berada 让这些太太们，不管他们处在任何地方， menjadi penolong buat suami 使得他们是可以成为丈夫的一个帮手， dan keluarganya. 以他的家庭， Jadikan mereka anggur yang manis 让他们成为一个很甜的一个葡萄树， di tengah keluarga mereka 在 ya 他们 Bapak. 的家中， Jadi tiang penopang 也就是能够办法变成祷告塔。 menjadi bagi suami mereka 对于他的先生们， menjadi ibu yang mengajar dan mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan 也 Tuhan. 就是能够教导他的小孩敬畏神， Urapi mereka, 恩高他们， urapi para istri 恩高所有的太太们、妻子们， dimanapun mereka berada ya 不管 Bapak. 他们处在哪一个地方。 Sekarang anak-anak muda, 现在年轻的人， single parents, 单亲家庭， mari kita angkat tangan 来， kita 我 di 们 hadapan 举手 Tuhan. 在神的面前。 Hambamu berdoa juga untuk anak-anak muda yang ada di tempat ada dimanapun mereka 耶稣 berada. 仆人也是为了这些年轻人而祷告， Berkati hidup mereka ya Bapak. 祝福他们的人生， Jadikan mereka generasi-generasi yang dahsyat luar 让 biasa. 他们成为一个奇妙的后代， Anak-anak muda yang takut akan Tuhan. 也就是敬畏神的一群年轻人。 Anak-anak yang berhasil dalam studi mereka. 他们是成功的，在他们所有的学历上。 Tuhan, 主耶稣， berikan mereka pengurapan Daniel. 让你的单一力的祝福降在他们的生命中， 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang dunia. 不管让他们成为10倍更聪明，比这些世上的人， Dan memiliki excellent spirit. 也就是有一个经典的一个心态在你里面， Dan bagi mereka yang bekerja Bapak, 给他们工作的， angkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. 他们会成为头不作为， Berikan keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup mereka. 把一些成就也降在他们的生命中。 Hambamu juga berdoa untuk single parents. 在这里，仆人也是为了这些单亲家庭所祷告， Dimanapun mereka berada. 不管他们处在任何状况， Kau yang selalu pegang tangan mereka. 耶稣，你永远抓住他们的手， Menuntun kehidupan mereka. 教导他们， Urapi mereka semua Bapak. 恩高所有他们。 Sekarang semuanya bangkit berdiri dan angkat tangan. Di 现在 hadapan Tuhan. 所有的教友们起立，我们也把手举高。
Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. 再一次，主耶稣，我们摆上我们的谢恩， Karena kami telah dilayakkan untuk menerima sakramen ini. 因为你让我们配得接受这个圣餐。 Kami percaya dengan iman kami. 我们用我们的信心相信着， Yang sakit telah disembuhkan oleh 有 Tuhan. 病痛的神已经医治了， Yang terikat telah dilepaskan oleh 也 Bapa. 有被捆绑的已经被释放了， Dan yang berbeban berat memperoleh jawaban doa dari Tuhan. 有重担的主耶稣，你给他们答案， Biarlah semua jemaatmu pada hari ini 好让今天所有的你的教友们 diberkati Tuhan. 被神祝福， Dan terus angkat kehidupan mereka. 也你就是把他们把它提高， Masuk dalam level yang lebih tinggi. 能够进入您的另外一个阶段。 Terima kasih Bapa. 感谢你主耶稣， Terima kasih Tuhan 感 Yesus. 谢你主耶稣， Terima kasih Roh Kudus. 感谢你圣灵， Di dalam nama Tuhan 奉主 Yesus. 耶稣基督的圣名，哈 Haleluya. 利路亚， Amin. 阿门。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂着荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂着荣耀，感恩归于我的主。颂着荣耀，感恩归于我的主。颂着荣耀，感恩归于我的主。 Bapak terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. 对于今天美好的事，主耶稣，谢谢你， Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. 谢谢你的话语， Yang membawa kami lebih kuat lagi di dalam pergumulan ini. 能够带领我们在这样苦难中可以更坚定自己， Lebih percaya lagi 更加相信自己。 bahwa rancangan-Mu itu indah Tuhan. 神的计划是美好的， Ada waktu yang Tuhan sedang janjikan kepada kita. 你的季节即将会降在我们的身上， Waktu yang indah akan terjadi. 就是美好的季节。 Dan Tuhan pesankan kepada kita semua. 神要教导给我们所有的人， Pilihlah pilihan yang tepat dalam hidup. 做出最好的决定， Tidak suam-suam kuku. 也不忽暖忽热， Tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. 仍然一把火，熊熊的火在神里面。 Dan kasih mula-mulamu selalu ada dalam hidup. 神的起初的爱也是存在你的生命中。 Sekali lagi terima kasih Tuhan. 再一次感谢你，主耶稣， Berkati kami semua. 祝福我们所有的人， Kau juga berkati penerjemah Naomi Tuhan. 也就是祝福翻译脑米 Dalam setiap kehidupannya Bapak. 所有的人生在你里面。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 在主耶稣基督的圣名求， Kami telah berdoa dan mengucap 我们已 syukur. 经祷告，一感恩， Amin. 阿门。 Shalom. Atas nama Gembala serta seluruh pengerja dan jemaat Mandarin Service JK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Roy Raymond Tanujaya yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah online minggu depan tanggal 15 November 2020 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah youth dan junior service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus, serta rerun atau tayang ulang 316 Youth English Service yang diadakan secara live pada hari Sabtu kemarin tanggal 7 November 2020 pukul 4 sore di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 14 November pukul 4 sore akan dilayani oleh 316 Creative Head, Jason Riyandi, dengan tema bulan November, Ask for Them. 316 Youth Ministry diperuntukkan untuk anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun dan akan dilaksanakan secara live di YouTube GBIPRJ CK7 dalam bahasa Inggris. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung setiap Sabtu jam 4 sore melalui live streaming di YouTube channel GBIPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama.
Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206333822 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID, serta password selama bulan November, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Memiliki sebuah bisnis tentu harus dilandasi dengan fundamental yang kuat agar mampu berkompetisi. Kesuksesan dalam dunia usaha tidak terlepas dari kesigapan dalam membaca setiap peluang dan fokus menjalankan setiap strategi yang kita rancang. Inovasi dan edukasi sangat dibutuhkan dalam usaha untuk memenangkan persaingan melawan pandemi saat ini. Mari bersama kita belajar dari pengalaman seorang CEO yang mampu menguasai market share di Indonesia. Bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan pembicara Mr. Rudy Hidayat dengan topik Passion of Your Business. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik www.gbprj.org/MOI. Info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Johnny Lee. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个督主会议堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告思想前，让我们一起先讲第3个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个五旬节的意义，第一个意义，第3个五旬节是现代神灵大大交换的时期，远超过当时亚述撒节所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三个五旬节将兴起耶利米亚一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将持下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，这个督主会议堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？奥利泰之下气14，这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我们必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿此从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督主会堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。
奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为周慧总统和马鲁夫阿敏副总统求米赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第3个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他妻子 Olivia、孩子学会的和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊圣工，使我们所有的基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、神的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在基督徒兴起耶利米亚一带祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人基督徒牧者来祝福。 Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Haleluya.